नमस्कार. रयत शिक्षण संस्थेच्या रयत ऑनलाईन स्कूल एज्युकेशन या प्रोग्राम अंतर्गत इयत्ता 11वीच्या बायोलॉजी या विषयासाठी सुरू असणाऱ्या लेक्चर सिरीजमध्ये आपणा सर्वांचे मी स्वागत करते. I hope that previous aspects are all clear to you. Now let's start new chapter, that is systematics of living organism. Already we know what is living organism. In this lesson we are going to know about systematics and some important aspects of taxonomy. Then how living organisms are classified. So there is a detailed study of classification. Each and every point of classification is explained in this chapter. Then nomenclature is given in this chapter. Actually nomenclature means what? Name given to the object, but here we will study bionomial nomenclature, means name given to living organism. So that is bionomial nomenclature, and there are certain rules for this bionomial nomenclature. Then we will study 5 kingdom system of classification, and the next point is some acellular organisms like viruses and lichen. So this is overview of this chapter. So these points will be explained in this chapter. 2.10 Taxonomic hierarchy. Taxonomy in biology we refers to the classification of organism based on their characteristics. The hierarchical system of ranking and classifying organisms to the species level is called taxonomic hierarchy. The taxonomic hierarchy is the systematic framework of classification in which taxonomic groups are arranged in definite order from higher to lower sequence. Actually, taxonomic hierarchy is the process of arranging various organisms into successive level of their biological classification from kingdom to species. Each of this level of hierarchy is called taxonomic category or rank. In biology, taxon. So here a taxon is the taxonomic group of any rank in the system of classification. Taxon is a group of one or more population of an organism or organism seen by taxonomists to form a unit. Most basically, taxon is the group of living organism, and a category tends to indicate rank or a status to particular taxon. For example, in human we have order primates. So here primates is the taxon and order is the category. So this is example of classification. There is a classification of China rose and there is a classification of cobra. You can see in category there are kingdom, then division or phylum, class, subclass, series, order, family, genus and species. And in taxon we can see in classification of China rose, kingdom Plantae, division is Angiospermae, class is Dicotyledone, subclass is Polypetalae, and Thalamiflorae is series, order is Malveus, then family is Malvaceae, genus is Hibiscus, and species is Rosa sinensis. So this is classification of China rose. China rose means जास्वंदाचं फूल किंवा जास्वंदाचं आपण त्याला पूर्ण जास्वंदच म्हणू शकतो. त्याचं क्लासिफिकेशन अशा प्रकारे असेल. त्याच्या कॅटेगरीज इकडे मेन्शन केलेले आहे आणि टेक्झॉन त्याचे प्लांटी, एंजिओस्पर्म अप टू रोजा सिनेसिस. त्याच प्रकारे एका ॲनिमलचं आपण एक्झाम्पल घेऊया. त्याचं पण क्लासिफिकेशन आहे, दॅट इज कोब्रा. ओके, सो इन कोब्रा किंगडम इज ॲनिमालिया, डिव्हिजन फायलम. ॲक्च्युली आता हे ॲनिमल असल्यामुळं इथे फायलम असेल, सो फायलम कॉर्डेटा. देन क्लास इज रेप्टिलिया, सब क्लास इज डायप्सिडा, then order is Phaemata, then family is Elacti, then genus is Naja and species is also Naja. So Naja is scientific name of cobra and this is classification of cobra. So these are two classifications which shows classification of China rose, that is example of plant, and then second one is classification of cobra which shows example of animal.
2.11 units of classification. In previous slide, we saw classification of cobra and classification of China rose. ओके सो तिथे किंगडमने स्टार्ट केलं होतं आणि स्पेसिसने एंड केलेलं होतं. बट इथे आपण युनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिटेल स्टडी करणार आहे. सो आपण स्टार्ट केलं विथ स्पेसिस. सो स्पेसिस इज स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. सो देयर इज अ स्पेसिस, then genus, then family, order, class, division or phylum, subkingdom, and the largest one, that is kingdom. So these are units of classification. These units are very important for detailed classification of plant or animal. So first unit of classification is species. Actually species is very smallest unit of classification. It is a group of organisms that can interbreed under natural condition to produce fertile offspring. Actually आता इथे जे एक्झाम्पल दिलेले आहे रोजा सिनेसिस ऑर्नजा, तर ते एक्झाम्पल आपण क्लासिफिकेशनचं जे एक्झाम्पल पाहिलं होतं त्या स्लाइडमध्ये त्यानुसार दिलेले. म्हणजे हिबिस्कस रोजा सिनेसिसमध्ये रोजा सिनेसिस ही स्पेसिस असेल आणि कोब्राच्या क्लासिफिकेशनमध्ये नाजा ही जी स्पेसिस होती. सो त्यानुसार इथे एक्झाम्पल दिलेले. ॲक्च्युली स्पेसिस म्हणजे काय, सिमिलर ऑर्गॅनिझम्स, म्हणजे ते इंटरब्रीड होतील अँड देन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होतील. म्हणजे सेम स्ट्रक्चर असणारे ऑर्गॅनिझम्स जे असतील, फिनोटिपिकली जिनोटिपिकली सिमिलर असणारे जे ऑर्गॅनिझम्स असतील तर ते सगळे स्पेसिसच्या अंडर येतील. देन त्याच्यानंतरचं नेक्स्ट जे युनिट आहे क्लासिफिकेशनचं, दॅट युनिट इज जीनस. जीनस इज लार्जर दॅन स्पेसिस. सो व्हॉट इज जीनस हिअर? So genus is group of species bearing close resemblance to another in their morphological characters, but they do not interbreed. Okay, म्हणजे त्या स्पेसिस मध्ये काही सिमिलॅरिटीज असणारे मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर्स मध्ये, बट त्यांच्या ते इंटरब्रेड होत नाही. फॉर एक्झाम्पल टायगर, लिओपॅड अँड लायन हे तिन्ही जे आहे तर ते आपल्याला दिसताना थोडेफार सिमिलर दिसतात, पूर्ण सिमिलर असे नाही. त्यांचे मॉर्फोलॉजिकल काही कॅरेक्टर्समध्ये सिमिलॅरिटीज असतात, बट ते डू नॉट इंटरब्रीड. आणि हे तिन्ही जे ॲनिमल्स आहेत तर दे बिलॉंग्स टू सेम जीनस, दॅट इज पॅन्थेरा. ओके, सो दिस इज अबाउट जीनस. देन दी थर्ड युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज फॅमिली. A family which represent group of closely related genera. म्हणजे जनरामध्ये जे सेम जनरा, जे सेम जनराज असतील, ज्यांच्यामध्ये काही सिमिलॅरिटीज असतील, ते सगळे जे जनरा आहेत ते फॅमिलीच्या अंडर येतील, म्हणजे एका फॅमिलीच्या अंडर. सो आपण एक्झाम्पल इथे पाहूया. प्लांट्समध्ये एक एक्झाम्पल आहे, एक फॅमिली आहे माल्व्हॅसी. सो त्या माल्व्हॅसी फॅमिलीच्या अंडर हिबिस्कस आहे, गॉसिपियम अँड सिडा. सो दीज 3 plants are included in same family, that is Malvaceae family. कारण त्या तिन्ही प्लांट मध्ये काही सिमिलर कॅरेक्टर्स आहेत. सो त्या सिमिलर कॅरेक्टर्स मुळे ते एका फॅमिलीच्या अंडर इन्क्लूड केले, म्हणून त्यांची एक फॅमिली इथे आहे, दॅट इज Malvaceae फॅमिली. फॅमिलीच्या नंतर जे युनिट येतं क्लासिफिकेशनचं, फॅमिलीपेक्षा मोठं युनिट आहे, दॅट इज ऑर्डर. Order is closely related family showing definite affinities. म्हणजे आता क्लोजली रिलेटेड जे फॅमिलीज जे असतील त्या फॅमिली, म्हणजे त्यांच्यामध्ये सिमिलर कॅरेक्टर्स असतील, तर त्या ज्या फॅमिलीज आहेत त्या फॅमिली एका ऑर्डरच्या अंडर येतील. फॉर एक्झाम्पल पॅपॅरसी फॅमिली, ब्रासिकेसी फॅमिली, ह्या सगळ्या फॅमिली, परायटेल्स एक ऑर्डर आहे, त्या ऑर्डरचं नाव आहे परायटेल्स. सो त्याच्या अंडर त्या फॅमिली येतील. आता परायटेल्स म्हणजे काय? परायटेल्स म्हणजे दीज म्हणजे प्लांट्स विच इन्क्लूड्स इन दिस परायटेल्स, दे शो परायटल प्लासेंटेशन. आता परायटल प्लासेंटेशन, फॉर सपोज आपण एक्झाम्पल जर घेतलं परायटल प्लासेंटेशनचं, किंवा आपण परायटल प्लासेंटेशन जर पाहिलं तर त्याच्यामध्ये जे ओव्हरीज जे असतात तर त्या ओव्हरीज त्या पेरिफेरीला अटॅच असतात. सो दॅट इज अबाउट परायटल प्लासेंटेशन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जी युनिट आहे क्लासिफिकेशनचं, दॅट इज क्लास. इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर. फॉर एक्झाम्पल कॅर्निव्होरा अँड प्रायमेट्स, दे बिलॉंग्स टू क्लास मॅमॅलिया.
म्हणजे आता जसं जसं आपण पुढे जातोय तसं तसं एक लक्षात येते की क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर ते क्लोजली रिलेटेड मग ते एका क्लासमध्ये येतील. याच्या पहिले जे पाहिलं आपण फॅमिलीज, तर त्या क्लोजली रिलेटेड ज्या फॅमिलीज असतात तर त्या एका ऑर्डरमध्ये येतील. सो असं की जे सिमिलर कॅरेक्टर्स जे असतील तर ते नेक्स्ट याच्यामध्ये तर ते एका टेक्झॉनमध्ये येतात. नेक्स्ट वन इज division or phylum. So it is a category composed of related classes. प्लांट्स मध्ये डिव्हिजन आहे, ॲनिमल्स मध्ये फायलम असतात. सो प्लांट्सचं एक्झाम्पल जर घेतलं आपण तर अँजिओस्पर्मी जी डिव्हिजन आहे तर त्या अँजिओस्पर्मी डिव्हिजनमध्ये 2 क्लास येतात, डायकॉटलिडॉन अँड मोनोकॉट. सो इथे शॉर्टमध्ये लिहिलेले डायकॉट अँड मोनोकॉट. डायकॉट मीन्स 2 cotyledons are there and monocots means single cotyledon is there. So हे 2 जे क्लास असतील हे 2 क्लास एका डिव्हिजनच्या अंडर येतील, दॅट इज डिव्हिजन अँजिओस्पर्मी. डिव्हिजन आणि फायलम नंतर जे युनिट येतं क्लासिफिकेशनचं सब किंगडम युनिट असेल ते. सो मग ह्या सब किंगडम युनिटमध्ये डिफरंट डिव्हिजन हॅव्हिंग सम सिमिलॅरिटीज अँड दे फॉर्म सब किंगडम. जे डिव्हिजन्स जे असतील वेगवेगळे डिव्हिजन्स त्यांच्यामध्ये जर काही सिमिलॅरिटीज असतील तर ते सगळे एका किंगडमच्या अंडर येतील. फॉर एक्झाम्पल इथे एक सब किंगडम आहे फिनोरोगॅम्स. फिनोरोगॅम्स म्हणजे फ्लावरिंग प्लांट. सो त्या फ्लावरिंग प्लांट्सच्या अंडर 2 डिव्हिजन्स येतात, अँजिओस्पर्म अँड जिम्नोस्पर्म. सो एक्झाम्पल इज हिअर, एक्झाम्पल इज व्हॉट, अँजिओस्पर्म अँड जिम्नोस्पर्म बिलॉंग्स टू सब किंगडम दॅट इज फिनोरोगॅम्स. After subkingdom, there is a largest unit of classification that is kingdom. It is category which is composed by different subkingdoms. So this is the highest taxonomic category. This highest taxonomic category is composed of different subkingdoms. For example, subkingdoms Phanerogam and subkingdoms Cryptogam. So they form a plant kingdom or kingdom Plantae. So kingdom Plantae means which kingdom? So in this kingdom it includes all the plants. आणि त्याच्या दुसरीकडे एक्झाम्पल येतं किंगडम ॲनिमालिया. सो किंगडम ॲनिमालिया includes all the animal. So these are the units of classification. The smallest unit of classification is species and the highest unit of classification or largest unit of classification is kingdom. The sequence is very important here. Here we start from lower to higher one. So species, after species there is a genus, then family, then order, class, division or phylum, subkingdom, and the last one is kingdom. So the taxonomic category we have considered so far as actually broad categories. आता ह्या ज्या ब्रॉड कॅटेगरीज ज्या असतील तर त्या ब्रॉड कॅटेगरीजचा आपल्याला जर स्टडी आपण का स्टडी करतो ॲक्च्युली त्याचा, तर ते असणार आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ क्लासिफिकेशनमध्ये. सो इम्पॉर्टन्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी, as classification is very necessary because there is an immense diversity in all living organism. So different types of living organisms are there. Actually this classification helps us in identification of this living organism as well as understanding the diversity of living organism. That's why classification is important. Then to understand and study the features, similarities and differences between different types of living organism because of this classification. So classification tells us how they group under different categories. It allows scientists to identify, group and properly name organisms via standardized system. That's why classification is very important for study of all living organism, or classification is very important in biology. 2.12 Nomenclature. Choosing a names for things, especially in science or in other discipline, is called nomenclature. The term applied to someone or something is nomenclature. Any object that becomes known to us because of
nomenclature, means any object that becomes known to us must be having a name. So that nomenclature is very important. The art of naming the object is called nomenclature. Every recognized species on the earth is given by a name. It is important to knowing and identification of that thing or of that species. So nomenclature is very important in life science or in living world. There are two kinds of names. The first one is vernacular or local or common names, and then second one is scientific name. Vernacular, the first one is vernacular name. Vernacular is a common language. Means what is exactly vernacular? So vernacular is a common language spoken by average citizens of a particular place and is a language used within a particular field. It is a type of name based on normal language of everyday life. For example, sweet potato. Okay. So in Hindi, this sweet potato is known as shakarkan. In Gujarati, this sweet potato is known as shakariya. In Punjabi, this sweet potato is known as meetha aloo. And in Marathi, we can call it ratari. But दिस वर्नॅक्युलर नेम म्हणजे वर्नॅक्युलर नेम जर पाहिले आपण तर ते एवढे वेगवेगळे असतात की समजण्यासाठी ते अवघड होतात. म्हणजे these vernacular names are particularly used in a region, hence they cannot be understood by people of other region. That's why the second kind of names, that is scientific name. So these scientific names are very important because to overcome the difficulties by this vernacular name, scientists have given scientific names to all the known organisms. These scientific names are very systematic. They provide means for international communication. म्हणजे आता सायंटिफिक नेम जर असेल एका कुठल्याही प्लांटला किंवा एका कुठल्याही ॲनिमलला तर ते इंटरनॅशनली ते ॲक्सेप्टेड असतं आणि ते सायंटिफिक नेम जो ज्या डिफिकल्टीज वर्नॅक्युलर नेममुळे होतं, कारण वेगवेगळ्या प्रकारची नावं या वर्नॅक्युलर नेममुळे एकाच ऑब्जेक्टला येतात किंवा एकाच प्लांटला किंवा ॲनिमलला येतात. सो हा जो प्रॉब्लेम आहे हा प्रॉब्लेम ओव्हरकम करण्यासाठी सायंटिफिक नेम असतात. आणि हे सायंटिफिक नेम जे असतात एक इंटरनॅशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर नावाचं जे ICBN जे आहे तर त्या ICBNने काही असे सेट केलेले आहे सायंटिफिक नेम्स, म्हणजे त्यानुसारच सायंटिफिक नेम जे असतात तर ते सायंटिफिक नेम दिले जातात. सो मग आता सायंटिफिक नेम म्हणजे हे बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आपण ज्याला म्हणूया किंवा बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर जे आहे तर ते बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचरसाठी काही सर्टन रूल्स आहे किंवा ती जी सिस्टीम आहे ती सिस्टीम काही इम्पॉर्टंट रूल्स फॉलो करते आणि त्यानुसारच ते सायंटिफिक नेम त्या प्लांटला किंवा ॲनिमल्सला दिलं जातं. So rules for the bionomial nomenclature system. The first rule is what? The name of organism is composed of two Latin or a Greek word. Then the second rule is generic name is simple noun. It should become first and begins with capital letter. And then the second thing about the name is specific name is descriptive adjective which should come later and begins with small letter. म्हणजे आपण एका स्लाइडमध्ये मीन्स क्लासिफिकेशन मध्ये एक एक्झाम्पल पाहिलं होतं हिबिस्कस रोझासिनेसिस, म्हणजे हे जास्वंदाच्या फुलाचं सायंटिफिक नेम आहे. सो जर तुम्ही त्यामध्ये ऑब्झर्व केलं असेल तर हिबिस्कस, सो त्या हिबिस्कसमध्ये H जो आहे तो H इज कॅपिटल, सो दिस इज जीनस नेम. जे इथे जे दिलेलं आहे रूल की जीनस नेम बिगिन्स विथ कॅपिटल लेटर अँड इट शुड कम फर्स्ट. सो हिबिस्कस रोझासिनेसिस मध्ये हिबिस्कस इज जीनस नेम. सो जीनस नेम फर्स्ट आहे आणि ते स्टार्ट झालंय विथ कॅपिटल लेटर दॅट इज H. देन सेकंड थिंग इज स्पेसिफिक नेम. सो हिबिस्कस रोझासिनेसिस. सो हियर रोझासिनेसिस इज अ स्पेसीज नेम. सो दिस रोझासिनेसिस दॅट इज R, म्हणजे त्याच्यातला जो R असणार आहे तो R होतो दॅट इज स्मॉल लेटर आणि ते ॲडजेक्टिव्ह ते डिस्क्रिप्टिव्ह ॲडजेक्टिव्ह आहे. सो मग आपण जास्वंदाच्या फुलाचं नाव जर पाहिलं तर हिबिस्कस रोझासिनेसिस, H इज कॅपिटल, देन रोझासिनेसिसचा R जो असणार आहे तो स्मॉल, म्हणजे जीनसचं नाव स्टार्ट झालंय बाय कॅपिटल लेटर अँड
स्पेसिसचं नाव स्टार्ट झाले बाय स्मॉल लेटर. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रूल फॉर बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टीम. सगळे जे सायंटिफिक नेम असतील ते सगळे सायंटिफिक नेम ह्याच पद्धतीनुसार लिहिले जातात. त्यानंतर नेक्स्ट रूल जो आहे, सायंटिफिक नेम मस्ट बी अंडरलाइन इफ हँड रिटन अँड मस्ट बी प्रिंटेड इन इटॅलिक्स. म्हणजे आपण जर हाताने जर ते सायंटिफिक नेम जर लिहिलं तर ते आपण अंडरलाईन करणं गरजेचं असतं. त्यानंतर जर ते प्रिंटेड जर असेल तर ते इटॅलिक्समध्ये ते येतं. मीन्स इटॅलिक या फॉन्टमध्ये. जर तुम्ही तुमचे टेक्स्टबुक जर पाहिले तर टेक्स्टबुकमध्ये जेवढे सायंटिफिक नेम आहे ते सायंटिफिक नेम एका वेगळ्या फॉन्टमध्ये म्हणजे इटॅलिक्स फॉन्टमध्ये जातात. आणि आपला रेग्युलर जो फॉन्ट असतो तो रेग्युलर फॉन्टपेक्षा इटॅलिक फॉन्ट्स तो वेगळा, म्हणजे ते हायलाईट होता की दीज आर सायंटिफिक नेम. जर तुम्ही तुमच्या हाताने जर सायंटिफिक नेम जर लिहिणार असाल नोटबुकमध्ये तर ते लिहिताना कंपल्सरी अंडरलाईन केलं पाहिजे. म्हणजे हिबिस्कस रोझासिनेसिस ज्या वेळेला तुम्ही लिहिणार त्यावेळेला ते अंडरलाईनच झालं पाहिजे. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रूल ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर. देन द नेक्स्ट रूल for binomial nomenclature is the generic and species name should not have less than 3 characters and more than 13 letters. That is ज्यादा त्याचं 3 लेटर्स पेक्षा ते कमी नको आणि 13 लेटर्स पेक्षा ते जास्त नको. सो आता हिबिस्कस जर आपण पुन्हा इथे काउंट जर केलं तर HIBISCUS त्याच्यामध्ये साधारण 8 वर्ड ज्या 8 लेटर्सने ते तयार झालेले. सो लेस दॅन 3 सॉरी इट इज नॉट लेस दॅन 3 अँड मोर दॅन 13. सो हे इम्पॉर्टंट रूल आहे. म्हणजे त्याची लेंथ जी आहे त्या सायंटिफिक नेमची तर ती लेंथ प्रॉपरली या रूल्समुळे सेट होते. त्याच्यानंतरचा एक महत्त्वाचा रूल आहे सायंटिफिक नेम म्हणजे बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर मधला. युजली द नेम्स ऑफ ऑथर who names a plant or animal is also written in full or abbreviated form after scientific name. For example, आता इथे मँजीफेरा इंडिका म्हणजे आंब्याचं जे सायंटिफिक नेम आहे दॅट इज मँजीफेरा इंडिका. बट मँजीफेरा इंडिका लिहिताना त्याच्या पुढे मँजीफेरा इंडिकाच्या पुढे आपण कॅपिटल L तिथे लिहितो. सो L स्टँड्स फॉर लिनियस म्हणजे त्या सायंटिफिक नेम ज्या ऑथरचं असेल त्यानुसार ते L तिथे लिहिला जातो. सो असे काही महत्त्वाचे रूल्स आहे बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टीमचे. सो हे रूल्स बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टीम फॉलो करते आणि त्यानुसारच सायंटिफिक नेम जे असतात तर ते सायंटिफिक नेम तयार होतात. In today's lecture we had discussion on classification, then taxonomic hierarchy, then each and every unit of classification from species to kingdom किंवा descending from kingdom to species. So we discuss each and every unit of classification. Then there are some points, that is nomenclature, vernacular name, then scientific name and binomial nomenclature system, the rules of binomial nomenclature system. In the next lecture we will study about 5 kingdom system. So thank you.